जय भीम, नवा बुधाए, जय गुरुदेव। सांझिया विचारां विच आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अज का प्रोग्राम सही जो मैं लैके आया उत्थे पहुँचने तो पहला अजकल एक आफत जी आई हुई है। पिछले कुछ हफ्तियां दे विच असीं बहुत सारे फनकार खोले। सदू सिकंदर साहब चले गए, नरेंद्र चंचल जी चले गए, साडे बहुत सत्कारयोग उस्ताद प्रोफैसर बलदेव नारंग साहब चले गए, और एक होर दिल दा जानी दिलजान इस हफ्ते वो भी साथों पिछड़ गया। ये सारे जिहड़े सज्जन आ ये दुनिया विच खुशी बखेड़ते सी, दुनिया नूं खुश करते थे। और खास तौर पर दिलशान मैं ये मन च लैके सी भी दिलजान बारे अज गल मैं करनी है 2-4 मिनट। लेकिन तकरीबन 2 घंटे पहला या 1.5 घंटा पहला मैनूं खबर मिली कि एक पाकिस्तान का नामावर गायक जिहड़ा कि बहुत मशहूर होया अपने टाइम पर, मैनू भी तकरीबन 3 वारी उन्होंने मिलने का मौका मिला, जिसका नाम सी शौकत अली। शौकत अली साहब अज साड़ी दुनिया तो सातों बिछड़ गए। वो तकरीबन महीने तो हॉस्पिटल में से उन्होंने लिवर की प्रॉब्लम सी। महीना पहला खबर आई सी कि उन्होंने सरकार नूं उहदे बच्चों ने अपील की है कि भी साड़ी मदद करो ताकि वह सही तौर पर इलाज हो सके। लेकिन अज वो साड़ी दुनिया तो इस दुनिया जिथे असीं रहने इत्थों वो विछड़ गए। ये बहुत ही दुखदायक की गल है। शौकत अली साहब का गाना किहड़ा पंजाबी नहीं गाउंदा, क्यों दूर दूर रहिंदे हो हजूर मेरे कोलों, मैनू दस दिओ होया कि कसूर मेरे कोलों, या फिर कदी ते हस बोल, या फिर छल्ला जिहड़ा कि बाद विच गुरदास मान बल्लों बहुत मशहूर है। लेकिन अज भी अगर तुसीं शौकत अली का छल्ला सुनो तो छल्ले का जिहड़ा प्रभाव है तुहानूं एक अजीब, एक बखरा, एक क्लासिकल टचेस विच नज़र आउणगे। वो एक बखरी तरह का छल्ला है। और एक होर बहुत पॉपुलर गाना होया सीगा, छोटी उम्रे प्यार करी ना रुल जाएंगी, अज तू मेरे वाल वेखदी है कल सोहना देख के भुल जाएंगी। इहो जे गाने गाउण वाला शौकत अली। एक होर बहुत शौकत अली नाम गज़ल जाती है, जब बहार आई तो सहरा की तरफ चल निकला, या फिर कभी कहा ना किसी से तेरे फसाने को, न जाने कैसे खबर हो गई ज़माने को। शौकत अली साहब बारे मैं मेरी जाती जिहड़ियां एक दो बारी गल्लां होईयां जां मुलाकातां होईयां, मैं घंटियां बद्धी उन्होंने संबंध गल कर सकदा। लेकिन मैं प्रोग्राम होर लेके आया सीगा, उस मुझे गल करनी है। तो मैं अपने वालों एक श्रद्धांजलि तौर पर लिखना कि एक बहुत ये संगीत की दुनिया नूं आपां किद्दां संभालीए। बहुत उम्दा लोग तुरते जा रहे हैं। मैनू एक संगीत का स्रोता, एक शौकीन संगीत नूं सुनने वाला, मैनू इदा महसूस होंदा कि जिस स्पीड के नाल साडे फनकार सातों विछड़ रहे हैं, मैनू लगता कि सानू संगीत तो किते हाथ ना धोने पै जाना। संगीत इंसान की जिंदगी है। साडे कोल ये जिहड़े विछड़े हैं, ये बहुत सारियां एक बहुत बड़ी जायदाद साले छड्ड गए हैं संगीत की। मैं उन्होंने जिहड़े भी फनकार कुछ हफ्तियां विच सातों विछड़े हैं, मैं अपने वालों और अपनी पूरी टीम वालों मैं तह दिल तो श्रद्धांजलि भेंट करता है कि शौकत अली साहब थानू मैं या डॉक्टर साहब तक की पूरी दुनिया हमेशा याद रखेगी। शौकत अली एको एक शौकत अली है, दोबारा शौकत अली दियाँ तुसीं बहुत सारिया संगतां दिखाओगे
ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ, ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਗਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੋਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਸੀਕਲ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਥੰਮ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਇਆ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੁਣ ਕੇ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ ਸ਼ੌਕਤ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 71 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ 1-2 ਵਾਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਮਸੂਦ ਰਾਣਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸ਼ੌਕਤ ਅਲੀ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਪੀਸੋਡ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਘੰਟਾ 1.5 ਘੰਟਾ ਹੋਇਆ ਖਬਰ ਆਈ ਨੂੰ, ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅੱਜ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ। ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹੀਏ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਕਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਲਖੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਾਣ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਸ਼ੌਕਤ ਅਲੀ 78 ਈਅਰਸ ਓਲਡ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਨਹਾ ਰਹਿਣਾ, ਜਾਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹਿਣਾ, ਜਾਂ ਸੋਚੀ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਆਹ ਮਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੋਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਉਨੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀਆਂ, ਔਰ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਫੈਕਟ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਇਹ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ, ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰੰਤੂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਬੜਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਬੜਾ ਹੈ, ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਬੜਾ ਹੈ, ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹੀ ਹਨ, ਸੋਚ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਬੜਾ ਹੈ, ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹੀ ਹਨ, ਸੋਚ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਸਭ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਕਾਹਲੀ ਅੱਗੇ ਟੋਏ ਨੇ। ਸਭ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਕਾਹਲੀ ਅੱਗੇ ਟੋਏ ਨੇ। ਕਾਹਲੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣਾ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਝਗੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਭ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਕਾਹਲੀ ਅੱਗੇ ਟੋਏ ਨੇ। ਕਾਹਲੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣਾ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਝਗੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਕੱਲ ਕਰੋ। ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹੀ ਹਨ, ਸੋਚ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਰਲ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਰਲ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਆਦਰ ਚਾਹੋ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਰਲ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਖੁਦ ਦਾ ਆਦਰ ਚਾਹੋ, ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ। ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਪਗਾਵਣ ਦੇ ਲਈ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਛਲ ਕਰੋ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹੀ ਹਨ, ਸੋਚ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਸਲੇ ਆਖਰ ਮਸਲੇ ਹਨ। ਮਸਲੇ ਆਖਰ ਮਸਲੇ ਹਨ, ਸੁਲਝਾਇਆਂ ਤੇ ਹੀ ਸੁਲਝਣਗੇ। ਮਸਲੇ ਆਖਰ ਮਸਲੇ ਹਨ, ਸੁਲਝਾਇਆਂ ਤੇ ਹੀ ਸੁਲਝਣਗੇ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰਕ ਨਾ ਸੋਚੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਜ਼ਬੇ ਭਟਕਣਗੇ।
ਮਸਲੇ ਆਖਰ ਮਸਲੇ ਹਨ, ਸੁਲਝਾਇਆ ਤੇ ਹੀ ਸੁਲਝਣਗੇ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰਕ ਨਾ ਸੋਚੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਜ਼ਬੇ ਭਟਕਣਗੇ। ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਇੱਕ ਇਬਾਦਤ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਇੱਕ ਇਬਾਦਤ। ਇਸ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰੋ, ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹੀ ਹਨ, ਸੋਚਣਾ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਆਖਰੀ ਮਕਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਧਰਮ ਹੈ ਫਤੂਰ ਚ ਰਹਿਣਾ, ਆਕੜ ਚ ਰਹਿਣਾ। ਧਰਮ ਹੈ ਫਤੂਰ ਚ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਧਰਮ ਹੈ ਫਤੂਰ ਚ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸੋਚ ਤੇਰੀ ਤਰਕ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸੋਚ 'ਚ ਤੇਰੀ ਤਰਕ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਨੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਧਰਮ ਹੈ ਫਤੂਰ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸੋਚ 'ਚ ਤੇਰੀ ਤਰਕ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਨੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ ਸੋਚ, ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਲਈ ਦੂਣਾ ਬਲ ਕਰੋ। ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹੀ ਹਨ, ਸੋਚਣਾ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਬੜਾ ਹੈ, ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹੀ ਹਨ, ਸੋਚਣਾ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਵਿਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਤਲਖੀਆਂ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੋ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਇਨਸਾਨ ਤਲਖ ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ। ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਉਦੋਂ ਟਕਰਾਅ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ। ਅਤੇ ਕੁਛ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਆਪ ਵੀ ਸਹੇੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਠੀਕ। ਕੁਛ ਆਪ ਸਹੇੜੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਹੈਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਹੀ ਆਪਣਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਹੋਇਆ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਤਰਕ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਐਵੇਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਕੁਛ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਡਰਾਈਵ 'ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕਰਤੀ, ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਤਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਦੇਤੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਸੜਕ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਪੈਰਲਲ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਕਿਤੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਸੜਕ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਥੁੱਕ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਸੜਕ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੁਛ ਖਾਧਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਮਾਰਿਆ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਰਖਤਾਵਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਉੱਚੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਰੇਡੀਓ ਲਾਇਆ ਹੈਗਾ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਗਾਣੇ ਲਾਏ ਹੈਗੇ ਉੱਚੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚੱਲ, ਜੇ 30 ਮੀਲ ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਗੱਡੀ ਚਾੜੀ ਹੈਗੀ, ਤੂੰ ਗਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ। ਅਤੇ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਆਣ ਕੇ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕਰਤੀ ਉਹਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਰਨ ਦੇਈ ਜਾਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲੈਸ਼ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰੋਡ ਰੇਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਖੂਨ ਦਾ ਪਾਰਾ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂ ਇੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵੂਮਨ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਆਂਢੀ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਂਸ ਹੈਗੀ ਆ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਈਟਲੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਜੀ। ਜਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਿਤੇ ਮੌਸਮ ਚੰਗਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਬੇਕਿਊ ਲਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਧੂੰਆਂ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਨਕੋਪਰੇਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤੀ, ਮੇਰੀ ਜੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲਾਈਟ 'ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਘਰ ਚੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਹੂਦਗੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਗੈਰੇਜ 'ਤੇ
ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਡਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਚੂਹੇ ਜਨ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿ ਲੜਨ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਪਾਸੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜੇ ਨਿਗਾਰੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਖਪਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲੈ ਤੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹਦਾ ਗੱਡੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਜਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਡ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੂੜਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੰਦ ਕੋਈ ਸਿੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਬੈਗ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂਹੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲੀਆਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੂੜੇ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪੰਛੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖਿਲਾਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਜ਼ ਏ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਪਿਛਲੇ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੜਕਾਂ 2-3 ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਆਪਣੇ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਸਮਾਨ ਸਿੱਟਿਆ ਹੈਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਬੈਗਸ ਪਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਬੈਗਸ ਪਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਘਰ ਦਾ ਸਿੱਟਿਆ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਲੈ ਵੀ ਆਹ ਕੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਲੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਅਕਲ ਆ ਸਕਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੌਸਮ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਏ ਚੰਗਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈਗਾ। ਪਿੱਛੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਲੋਟਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਬਾਲੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਾੜ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਧੂੰਆਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਮੈਟਰਸ ਸਿੱਟੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੋਰ ਬੜਾ ਕੁਝ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਬਾਲਟੀਆਂ ਕੀ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਚੇਅਰਾਂ, ਘਰ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੂੜਾ ਜਿਹੜਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਸਿੱਟਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਿਗਰਟ ਜਿਹੜੇ ਬੱਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਟਣੇ, ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖਰੇ 40 ਮਿਲੀਅਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜੇ ਬੱਟ ਸਿੱਟੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਫਾਈ ਕਰਾਓ ਹੁਣ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਰਮਸ ਅਤੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਇੰਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਸੈਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਪਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਬੀਅਰ ਦੇ ਟੀਨਸ ਪਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੋਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਈਵਨ ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਟੈਂਟ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲਾਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਫੋਰੈਸਟ ਹੈਗਾ ਬਣਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੈਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਲੋਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੋ ਆਲ ਥੀਸ ਥਿੰਗਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬੋਦਰ ਯੂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲਾਈਜ਼ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਛ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਲੈ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਈ ਕਰਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਮੇਜ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਧੱਬਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦਾ, ਦੋਸਤ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਉਂ ਆ? ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਫਿਰ ਗੱਡੀਆਂ ਪਾਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਗੱਡੀ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਰਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸ ਦੀ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆਉਣੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦੀ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੰਘ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨਾ ਉੱਚੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੱਕ ਹੈਗਾ? ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੂਸਰੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਗਿਆ, ਇੰਡੀਆ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲੋਕੀ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੋਇਲਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਇਆ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਾਮਨ ਟੋਇਲਟ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਸਾਬਣ ਚੱਕ ਲਿਆਉਣਾ, ਜਾਂ ਕਿ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਚੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਇਨਕੇ ਟੋਇਲਟ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਸਿੱਟਦਾ, ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰੇ ਲਿਬੜਿਆ ਪਿਆ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਜਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਂ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਈਵਨ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਹੈਗਾ ਸੁਪਰ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੜ੍ਹੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਲਾਈਨਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਅਗਾਂਹ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਲੈਕ ਆਫ ਮੈਨਰਸ ਹੈਗੀਆਂ
ਲੈਕ ਆਫ ਮੈਨਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੈਨਰਸ ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਐਟੀਕੇਟਸ ਕਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੀ ਬੀਤ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਦੇਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਾਲ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਕੇ ਸੈਰ ਕਰਾਉਣ ਜਾਣੀ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦੀ ਟੋਇਲਟ ਜਾਣੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਬੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕੁੱਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈਗਾ, ਬਿਨਾਂ ਸੰਗਲੀ ਤੋਂ ਛੱਡਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਢ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਔਰਤਾਂ ਦੀ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਨਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕਰ ਰਹੀ, ਤੂੰ ਕਰ ਲਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੂਦਗੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਰੱਖ ਲਵਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਈ ਕੈਨ ਡੂ ਵਾਟ ਐਵਰ ਆਈ ਲਾਈਕ। ਸੋ ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੌਂਸ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਬੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਧੱਕਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਅਨਸਿਵਲਾਈਜ਼ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਿਵਲਾਈਜ਼ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਭਿਅਕ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਛੱਡੀ ਆ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਨੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਲਓ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਲੀਗਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਕੀਲ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਬੰਦਾ ਬੁਝਿਆ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਬੜੇ ਉਦਾਸ ਜਿਹੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਬੜਾ ਚੁੱਪਚਾਪ ਆ, ਕੀ ਗੱਲ ਆ। ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਿਓ। ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦਾ ਡਿਪਰੈਸਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂ ਮੈਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਿਹਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬੁੱਧ ਦੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਰੋਈ ਜਾਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਲੈ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਂ। ਹੀ ਕੁਡ ਨਾਟ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਵਰਡ। ਸਿਰਫ ਜਾਣੀ ਕਿ ਰੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹੀ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਬੁੱਧ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਲਖੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਜੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਵੀ ਗੁਆਂਢੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਨੇ ਬਾਰਬਿਕਿਊ ਲਾਇਆ, ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਧੂੰਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਬੱਚੇ ਤੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਪਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਮਸਲਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧੂ ਸਮਾਨ ਲੂਣਾ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਸੁੱਕਣੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਪਾਇਓ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲੀਗਲੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਗ ਲੱਗ ਵੀ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਜੋ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਕਈ ਦਫਾ ਉਹ ਲੀਗਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰ ਲਓ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦ ਲਓ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਆ ਜਾਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਭ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ, ਬਿੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੇ ਤਾਂ ਪੈਣੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਮੀਨਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਦੇ ਸਕੇ ਪੈਸੇ ਉਸ ਵਕਤ,
ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਕਰੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਖਾਸ ਤੌਰ ਵਿੰਟਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੱਕ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹੀਟਿੰਗ ਲੱਗੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਰਡਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਮ ਤੌਰ ਗਾਰਡਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਵਿਹਲੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨੀ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨੀ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਦੇਸੀ ਕੱਢਣੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਸੀ ਆ ਯੈਸ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਆ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੂ ਰਿਹਾ ਆ ਜਲ ਰਹੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਧੂੰਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧੂ ਰਬਿਸ਼ ਪਿਆ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਇਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਦੇਖੋ ਬਚਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੁਛ ਮਸਲੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਸੋਲਵ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਟੋਲਰੇਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੌਜ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੌਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਥਮਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਲੋਟਮੈਂਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅੱਗ ਪਿੱਛੇ ਲਾਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਵੀ ਆਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਤੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਫੈਕਟ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਲੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਠੀਕ ਵੀ ਦੇਖੋ ਆਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਲਾਓ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਆਪਾਂ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਐਂਡ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੂੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਦੈਟਸ ਬੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੇਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੇ ਇਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਤੇ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਜਾਣੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਵਾਚ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਸੀਂ 2-3 ਸਟਰੀਟਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਲਏ ਹੈਗੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੈ ਵੀ ਆਹ ਸਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਫਿਰ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲੋਕਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸੋ ਦੈਟਸ ਮੋਰ ਇਫੈਕਟਿਵ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਲੋਕਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਧਰਮ ਚੰਦ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਾਂ ਹਰੀਸ਼ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਇੱਕ ਆਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 70-80 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਤੇ ਦੈਨ ਥਿੰਗਸ ਸਟਾਰਟ ਮੂਵਿੰਗ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢਿਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮਸਲੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜਾਂ ਤਲਖ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਮੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਆ ਵੀ ਨੰਬਰ 1 ਇੱਥੇ ਕੂੜਾ ਲੋਕ ਸੁੱਟਦੇ ਆ ਨੰਬਰ 2 ਇੱਥੇ ਖਾਲੀ ਡੱਬੇ ਪਏ ਆ ਨੰਬਰ 3 ਬਈ ਇੱਥੇ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਮੈਟਰ ਸੁੱਟੇ ਹੈਗੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਲੋਕ ਐਸ ਖੂੰਜੇ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਪੀਂਦੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਇਵਨ ਡਰੱਗ ਵੇਚਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਯੈਸ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗੇ ਡੱਬੇ ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਪਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਲਈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਐਕਟ ਕਰ ਲਿਆ ਬਿਫੋਰ ਦੀ ਮੈਟਰ ਰਾਈਜ਼ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਤਸੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਵੱਖਰਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਈ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਵਾਈਫ ਹੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ ਕੋਈ ਨਿਆਣਾ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਪਾਟੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਵਾਲ ਵੀ ਵਾਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣੀ ਪਰ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਹੈਗੇ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਬੰਡਲਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਜਾਂ ਡਜ਼ਨਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕੋਈ ਹੈਗੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਦੇਖੇ ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਉਹ ਬੜੇ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗਲਾਸ ਪੀਓ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਸ ਠੀਕ ਆ ਮੌਜਾਂ ਕਰੋ
ਪਰ ਕਈ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਣੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 2 ਡੋਰਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਹਫ਼ਤੇ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਢੋਲ ਵਜਾਉਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਢੋਲ ਵਜਾਓਗੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਈ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਂ ਆ ਇਨ ਪਰਟੀਕੂਲਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ਡ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਡਿਸਆਰਡਰ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਸ ਸਰਕਲ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਲਈ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਔਰ ਲੱਭ ਵੀ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਕਈ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੱਸੀ ਆ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਵ ਵਨਸ ਚਲ ਗਏ। ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੌਕਤ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਹੀ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਨਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਮੈਂ ਫੀਲ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕੈਚ 22, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਹੈਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ 10 ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਚੱਕਣ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ 20 ਕਿਲੋ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਸਕਦਾ, ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ। ਉਹ ਮੰਨਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨਾ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਣਾ, ਹਾਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਰਕ ਨਾਲ ਸੋਚਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, that's the way, that's the only way, that's the only way। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਨਾਲੇ ਦੇ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਕਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਲੈ ਵੀ 2 ਹਫ਼ਤੇ, ਚਲੋ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੀ ਹੈ, ਰੀਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੀ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਾਲੀਆਂ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਾਲ ਦੇ ਹੀ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਾ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਿੱਟ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇੰਨਾ ਬੋਦਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋਣੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ, ਘਟਾ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੋਦਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੇयर ਵਾਜ਼ ਨਥਿੰਗ ਆਫਟਰ ਸਮ ਟਾਈਮ ਦੋਜ਼ ਆਰ ਗੋਨ। ਮੈਂ ਫੋਰਗੋਟਨ ਅਬਾਊਟ ਇਟ, ਬਈ ਕਈ ਸੁਣਿਆ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਸੇ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਹੈ ਨਾ, ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਅਮੇਜ਼ਡ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਈਵਨ ਘਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਲੀਕੇ ਨਾਲ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਟਰਡ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡ ਇਜ਼ ਏ ਕਲਟਰਡ ਡੈਸਕ ਇਜ਼ ਏ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਕਲਟਰਡ ਮਾਈਂਡ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੇਬਲ ਹੈਗਾ ਉਹ 'ਤੇ ਉਗੜ ਦੁਗੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਯਾਨੀ ਕਿ ਯੂਰ ਮਾਈਂਡ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਕਲਟਰਡ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਚੀਫ ਆਫਿਸਰਸ ਹੈ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਚੀਫ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਸੂਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਲਾਇਕ ਦਾ ਬਸਤਾ ਭਾਰੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੂਨੀਅਰ ਆਫਿਸਰਸ ਕੋਈ ਹੈਗਾ
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਫਾਈਲਾਂ ਪਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪੈਨ ਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੈਡ ਪਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਈ ਕੁਛ ਖਿਲਰਿਆ ਪੱਤਰਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਬਿੱਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਬਿਟ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਇੰਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ ਪੈਸੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਰੱਖੇ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਹੋਣਾ ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਲੌਜੀਕਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੈਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਡਜ਼ ਹੈਲਪ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਜ਼ਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਬਲ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਫਿਕਰ ਆ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਿਕਰ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਆਹ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਟੀਚਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਕਰੂੰਗਾ। ਜੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਦੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਫਿਕਰ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ? ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰਡੂ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਕੁਛ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਆਂਢੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੰਡਨ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਵੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਟੂ ਡੂ ਇਟ, ਵੀ ਤੂੰ ਆਹ ਕਰ ਲਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਰ। ਬਾਕੀ ਆਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਾ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲੈ ਵੀ ਕੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੀ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਦੈਟਸ ਇਟ। ਉਹਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਡੂ ਦੈਟ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਓਵਰ ਐਨਜ਼ਾਇਟੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸੋਮਨੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਵੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀਰੀਅਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈਗੇ ਵਿਗੜ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਰਕ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਬੜਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੜਾ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਾਡਾ BP ਹਾਈ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸ਼ੂਗਰ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਇਹ ਜੋ ਵੱਧਦੀ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂਟਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੌਜੀਕਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਹਾਊ ਟੂ ਸਟਾਪ ਵਰਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਥਿੰਗਸ ਨੈਵਰ ਹੈਪਨ। ਦੇਖੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈਗਾ ਵਰਿੰਗ ਤੇ ਐਨਜ਼ਾਇਟੀ ਬਾਰੇ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਾਫੀ ਹੈਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਸਟਾਪ ਵਰਿੰਗ ਐਂਡ ਸਟਾਰਟ ਲਿਵਿੰਗ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਵਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਯੂ ਆਰ ਕਟਿੰਗ ਦ ਸੌ ਡਸਟ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਬੂਰਾ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੱਕੜੀ ਕੱਟਦੇ ਬੂਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੂਰੇ ਨੂੰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਸੋਲਵ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੀਝ ਲਾ ਕੇ ਯਾਨੀ ਦੇਖਣਾ ਆਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਇਗਨੋਸ ਗਲਤ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਭੁੱਲੇ ਭਟਕੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਲੈ ਲਓ ਕਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ? ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ। ਗਗਨ ਬੋਲਣ ਜੀ, ਕੋਵੈਂਟਰੀ ਧਰਮਚੰਦ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅੱਜ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ? ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੀ ਜਾਂ ਤਲਖੀਆਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕਹਿ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਹੱਟ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇ ਰਤਬਾ ਸਵੇਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੌਖੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਉੱਪਰੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ ਵੱਧਦਾ ਸਟ੍ਰੋਕ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਮਰੇਜ ਹੋ ਗਈ।
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਫੀਲ ਕਰਨਾ, ਫੀਲਿੰਗ ਲੋ ਹੋਣਾ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਸੌ ਜਾਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਦਾ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ। ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹ ਲਓ ਸੌਣ ਦੇ ਲਈ, ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਸੌਣ ਲਈ ਨਾ 2 ਗਲਾਸੀਆਂ ਪੀਣੀਆਂ, ਸੌ ਜਾਣਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਇੱਦਾਂ ਵਧਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੰਨਾ ਵੱਡੀ ਹੈਮਰੇਜ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਦੇਖ ਲਓ ਮੈਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਤਾਂ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਜੇ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਆਪ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਪ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਵਾਰੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਗਗਨ ਜੀ। ਇਹ ਸੀ ਗਗਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਰ ਰਹੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਬਾਖੂਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਉਨੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਮਸਲੇ ਦਾ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਗਲਾਸੀ ਪੀ ਲਓ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਸਲਾ ਆ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਸਲਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਲਾਸੀ ਪੀ ਕੇ ਫਿਰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਸਿਰ ਦੁਖਣਾ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜੋਗੇ ਨਾ ਘਾਟ ਜੋਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਰਪਟ ਥੱਲੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੱਲ ਸਿੱਟਣ ਨੂੰ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇੱਦਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗਲਾਸੀ ਪੀ ਲਈ, ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਆ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨਾਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਵੀ ਆ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਵੀ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਆਪ ਫਲਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਾਸੀ ਪੀ ਲਈ ਤੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਜੋਗੇ, ਨਾ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਤੇ। ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ। ਸੌਰੀ, ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕੌਣ ਤੱਕ ਬੋਲਦੇ? ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ ਜੀ। ਨਮਸਕਾਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਠੀਕ ਠਾਕ? ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ? ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਆਦਮੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਲ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜਾ ਕੇ ਜਦ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਈ, ਉਹ ਆਪੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚ ਨਾ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਾਂਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ, ਐਂਡ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਡਿਪੈਂਡ ਇਹ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਰਿਵਾਜ ਚੱਲਿਆ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸੜਕ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਹਜੂਮ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਵਾ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕੋਈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਦ ਗਾਲ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਗਾਲ, ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰੋਂ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਅਗਲੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਦਤ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ, ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਟ ਡਾਊਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਖਰੀਦਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਸੁਣੋ ਜਿਹੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਆ,
ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਾ ਦਿਓ, ਆਪੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿੰਗਰ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਸ਼ੌਕਤ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਹੈ, ਸੁਣਿਆ ਬਹੁਤ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗੀਤ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਾਣਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਰਸੀਲੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਲਾਸੀਕਲ ਸਿੰਗਰ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਦਿਲਜਾਨ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਵਾਂ ਲੜਕਾ ਉੱਠਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਜਾਣਨਾ ਵੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਰੂਰ ਸਿਕੰਦਰ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਕ ਜੀ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸੀਗੇ ਸਿੰਗਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੌਂਗ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਾਇਕੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸੰਗੀਤ ਸੁਣ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਉਹ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਨੇ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਰਸ ਆ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਲੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵੀ। ਪੀਸਫੁਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਭੰਨ ਦਿੱਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਇਆ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰੋ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੂੰ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਅੱਛਾ, ਆਪਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਐਂਡ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਵੱਈਆ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੋਵੇ? ਜੇ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿਆਹ ਆ, ਕਾਰਡ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ, ਵਿਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਬਾ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸੱਦਿਓ। ਨਾਲੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਫਾਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇੜੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਾਰ ਪਾਰਕ ਕੀਤੀ ਪਟੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੇਬਲਡ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਲੰਘ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਹੈਗੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਾਂ ਉੱਤੋਂ ਮੋਟਰ ਬਾਈਕ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਮੋਟਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਲੰਘਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਔਰਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਮ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੱਕ ਹੈਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਓ, ਡਿਸੇਬਲਡ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦਾਦਾ ਪੜਦਾਦਾ, ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਾਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ। ਜੇ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਲਓ ਜੇ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ? ਫਿਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਾਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਪਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਮੈਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ? ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਜੀ? ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਾ ਲਿਆਂਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਸਕਿਆ, ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਜੋ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ? ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ से ज्यादा, लेकिन परेशानी घट होने ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਨ ਲਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ਿਫਟ ਸੀਗੀ। ਨਹੀਂ, ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਮੁੰਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੇ ਰਾਈਜ਼ ਮੰਗਦਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿਫਟ ਸੀ, 2 ਹੋ ਗਈਆਂ, 3 ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਤੇ
ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਿਹਤ ਦਾ ਹੋਣਾ ਔਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਲਾਈਫ ਹੋਣਾ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਤੀਜੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਮੁਕਾਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਹੋਣਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਅਖੀਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਲਾਸਟ ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਅੱਧੇ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮੀਜ਼ਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਸੈਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਫੋਰੈਸਟ ਹੈਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਰਖਤ ਹੈਗੇ, ਪੰਛੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਦੈਟ ਗਿਵਸ ਮੀ ਲੋਟ ਆਫ ਸਟਰੈਂਥ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੇ ਹੈਗੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਦੈਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੈਲਪਸ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਆਖਰੀ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚੋਂ ਕਨਕਲੂਜਨ ਕੱਢਿਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ, ਕੀ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਉਹ ਸੋਚ ਕੇ ਲੱਭਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਲਓ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਲਓ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਬਲ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੰਧਾਂ ਢਾਉਣ ਲੱਗ ਪਓ। ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ ਪੀਸਫੁਲੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੌਨਸਨਟਰੇਟ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਰੀ ਨਾ, ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਤੇ ਕੰਧ ਢਾਉਣੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਗਲਤ ਆ ਇਹ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਛਤਾਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਾਓ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 2 ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਸੋਚ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸੋਚੋਗੇ ਉਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਉਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੱਢੋਗੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ। ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਬਸੋ ਔਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਫਰੀ ਹੋਵੋ, ਖਾਓ ਪੀਓ, ਐਸ਼ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਗਲਾਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਪੀ ਲਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹਿਸਾਬ ਜਿਹਾ ਨਾਲ ਰੱਖੋ ਆਪਣਾ ਕੰਮ, ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ। ਜੈ ਭੀਮ, ਨਮੋ ਬੁੱਧਾਏ।